حور باجی مہمان آئے ہیں جی، نسیمہ نے آ کر حور کو بتایا۔ کون مہمان آ گئے؟ حور نے ٹی وی بند کرتے ہوئے کہا۔ ابھی جو 3 دن پہلے آئے تھے، نسیمہ نے حور کو بتایا اور کچن میں چلی گئی۔ حور ہال میں پہنچی تو وہاں پر خضر، نائمہ، معاویہ کے ساتھ ایک اور لڑکی موجود تھی۔ کیسی ہو حور؟ آج نائمہ نے پہل کی اور آگے بڑھ کر حور سے ملی۔ نائمہ نے سے ملنے کے بعد خضر کو سلام کیا، جس کا اس نے جواب دیا۔ حور کی معاویہ پہ نظر پڑی، ہلکی سی مسکراہٹ اس کے چہرے پر آئی، جیسے اسے اپنی اور معاویہ کی پہلی ملاقات یاد آئی ہو، مگر دوسری طرف معاویہ نے زبردستی مسکراہٹ سجائے سلام کیا۔ یہ میری بیٹی ہے صنم، نائمہ نے صنم کا تعارف کرواتے ہوئے حور کو بتایا۔ وہ خوش دلی سے صنم سے ملی۔ تھوڑے وقفے کے بعد کبھی نائمہ کوئی بات کرتی تو حور اس کا جواب دے دیتی اور دوبارہ خاموشی کے بعد پھر حور کو کچھ پوچھتی۔ نائمہ بتاتی۔ اچانک خضر نے حور کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، زین نظر نہیں آ رہا؟ جی خضر بھائی، وہ آفس سے آج لیٹ ہو گئے، بس آنے والے ہی ہوں گے۔ خضر کے مخاطب کرنے پر حور نے خضر کو جواب دیا اور اسے وہ وقت آنے لگا جب وہ شاہ زین سے پہلے اپنے سارے مسائل، اپنی ساری خوشیاں خضر کے ساتھ شیئر کرتی تھی۔ ابھی وہ سوچ ہی رہی تھی جب زین کی آواز سے اس کے کانوں میں پڑی۔ حور کہاں ہو یار؟ جیسے ہی ہال میں زین داخل ہوا، سامنے خضر کی فیملی کو دیکھ کر اس کے قدم وہیں رک گئے، چہرے پہ سنجیدگی آئی۔ پھر اس نے حور کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، حور اپنے گیسٹ سے فارغ ہو جاؤ تو روم میں آنا۔ یہ کہہ کر زین وہاں سے جانے لگا۔ رکو زین، ہم یہاں پر صرف حور سے نہیں تم سے بھی ملنے آئے ہیں، بلکہ بہت ضروری بات کرنے آئے ہیں۔ خضر نے اس کو جاتا دیکھ کر ایک دم کہا۔ زین دوبارہ مڑا۔ بولو کیا ضروری بات کرنی ہے تمہیں؟ زین وہیں کھڑے کھڑے مخاطب ہو کر سنجیدگی سے بولا۔ معاویہ نے غور سے زین کو دیکھا اور اس سے کچھ بولنے کا ارادہ کیا، مگر نظر نائمہ پر پڑی اور نائمہ نے اسے اپنی آنکھوں میں چپ رہنے کا اشارہ کیا۔ معاویہ لم پیچھے، کہنا ماننا اس نے سیکھا ہی کب تھا۔ ضروری بات ایسی کھڑے کھڑے نہیں کی جاتی انکل، اگر آپ کمفرٹیبل ہیں تو ایزی ہو کر آ جائیں، ہم آپ کا یہیں ویٹ کر رہے ہیں۔ معاویہ نے زین کو دیکھ کر کہا۔ زین نے چونک کر معاویہ کو دیکھا۔ یہ لڑکا یقیناً خضر کا بیٹا تھا جو اسے پہلی نظر میں مغرور سا لگا تھا۔ زین نے اس کو دیکھتا ہوا روم میں آگے بڑھا اور صوفے پہ بیٹھ گیا۔ روم میں دفعہ پھر خاموشی چھا گئی، جیسے تھوڑے وقفے سے خضر کی آواز نے توڑا۔ ماضی میں ہمارے درمیان جو کچھ بھی ہوا ہے وہ سب اب ماضی بن چکا ہے۔ اب ان سے باتوں کو دہرا کر یہاں پر گلے مردے اکھاڑنے نہیں آیا ہوں۔ جو بھی میری طرف سے یا میرے والد کی طرف سے زیادتی ہوئی ہے، میں ان سب پر شرمندہ ہوں اور ان باتوں کو بھلا کر آج میں تمہاری طرف دوستی کا ہاتھ بڑھانے آیا ہوں۔ زین کی طرف دیکھتے ہوئے خضر نے اپنی بات مکمل کی۔ اب روم میں موجود سب کی نگاہیں زین کی طرف تھی۔ معاویہ غور سے جانچتی نگاہوں سے زین کو دیکھ رہا تھا۔ حور بھی آنکھوں میں بے چینی لیے ہوئے زین کو ہی دیکھ رہی تھی، جبکہ خضر کی آنکھوں میں ایک امید تھی۔ اب باری زین کی تھی کہ وہ اپنا ظرف دکھاتا ہے یا خضر کی طرف سے بڑھا ہوا دوستی کا ہاتھ جھٹکتا ہے، مگر کم ظرف وہ کبھی نہیں رہا، اس لیے اٹھ کر خضر کے پاس آیا۔ زین کو آتا دیکھ کر خضر بھی اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ خضر نے آگے ہاتھ بڑھایا، زین نے اپنے دونوں ہاتھ کھول کر اس کی طرف بڑھائے۔ خضر مسکرا کر اس کے گلے لگا۔ روم میں موجود چاروں نفوس انہی کو دیکھ رہے تھے۔ حور کی آنکھوں میں ہلکی سی نمی آئی، جسے وہ صاف کر کے مسکراتی۔ حور حیا کہاں پر ہے؟ نظر نہیں آ رہی، اس کو بلاؤ، نائمہ نے حور کو دیکھ کر کہا۔ صنم کو بھی بہت اشتیاق تھا حیا کو دیکھنے کا۔ معاویہ نے ایک نظر حور کو دیکھا، جیسے اس کی جواب کا منتظر ہو۔ اپنے روم میں اسٹڈی کر رہی ہے، دراصل پیپر ہونے والے ہیں اس کے۔ خیر کافی دیر سے پڑھی ہے، میں بلا کر لاتی ہوں۔ حور کہہ کر وہاں سے اٹھ گئی۔ نسیمہ سے رات کے کھانے کا کہا اور حیا کے روم میں آ گئی۔ السلام علیکم، حیا نے دھیمے لہجے میں سلام کیا اور حور کے پاس ہی بیٹھ گئی۔ خضر، نائمہ اور صنم اس کو بہت اشتیاق سے دیکھ رہے تھے۔ معاویہ نے ایک نظر حیا کو دیکھا اور موبائل پر نظر جھکا لی۔ خضر اور زین اپنے آفس سے متعلق باتیں کر رہے تھے، نائمہ اور حور اپنے خاندان کی باتوں میں لگی ہوئی تھیں۔ معاویہ مسلسل اپنے موبائل پہ جھکا ہوا تھا۔ صنم اپنے ریزرو نیچر کے باوجود حیا سے بات کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ حیا اس کی ایک دو باتوں کا سرسری جواب دے کر خاموش ہو گئی اور مسلسل اپنی بیزاری شو کرنے لگی۔ منہ پر نو لفٹ کا بورڈ لگا لی، جسے دیکھ کر صنم چپ ہو گئی۔ بڑوں کے درمیان برف کی جمی ہوئی دیوار آہستہ آہستہ پگھل رہی تھی۔ حور نے سب کو ڈنر کے لیے روک لیا۔ حیا نے جب یہ لمبا پروگرام دیکھا تو ایکسکیوز کر کے اسٹڈی کے لیے اٹھ گئی۔ ویسے بھی حور اس کو زبردستی یہاں منتیں کر کے لائی تھی کہ پرسوں بعد اس کے کزن اپنی فیملی کے ساتھ آئے ہیں۔ وہاں حیا نے معاویہ کی فیملی کو دیکھ کر چونکی اور سوچنے لگی، پتہ نہیں اب یہ شخص کیا ڈرامے کرنے لگا ہے، مگر کل پیپر کی وجہ سے وہ کچھ اور بھی سوچنا نہیں چاہ رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد معاویہ ضروری کال کرنے کے لیے اٹھا اور لان میں آ کر موبائل پر بات کرنے لگا۔ بات مکمل کرنے پر وہی سگریٹ نکال کر اسموکنگ کرنے لگا اور بل ڈاگ کے پاس آیا۔
حیا جو وہاں سے گزر رہی تھی اسموکنگ کی اسمیل محسوس کرتے ہوئے اس کا موڈ خراب ہوا اور لان کی طرف آئی تو اس کے ماتھے پہ شکننے پڑ گئی۔ ماویہ اسموکنگ کرتا ہوا بل ڈاگ کی کمر پہ ایک ہاتھ سلا رہا تھا اور بل ڈاگ جو صرف گھر والوں کو پہچانتا تھا باقی سب کو دیکھ کر بھاگتا تھا، زبان باہر نکالے ہوئے اپنے نئے مالک سے پیار وصول کر رہا تھا۔ یہ منظر دیکھ کر حیا کا دل چاہا کہ اس غدار بل ڈاگ اور اس کے نئے مالک دونوں کو وہ گولی سے اڑا دے۔ حیا دانت پیستی ہوئی ماویہ کے پاس ہے اور اس کے منہ سے سگریٹ نکال کر دور پھینکی۔ نفرت ہے مجھے سگریٹ پینے والوں سے اور اس کی اسمیل سے الرجی ہے، تم یہ یہاں نہیں پی سکتے۔ حیا نے گھورتے ہوئے ماویہ سے کہا، بی بی یہ تمہاری ہی بدتمیزی ہے جس کو میں برداشت کر لیتا ہوں، ورنہ کوئی دوسرا یہ حرکت کرتا تو اب تک اس کے ہاتھ توڑ کر دوسرے ہاتھ میں پکڑا چکا ہوتا۔ ویسے آئندہ تم بھی خیال رکھنا، ماویہ نے حیا کو وارننگ دی۔ نہ ہماری عادتیں ملتی ہیں، نہ مزاج، نہ پسند، اور ایسے انسان کو بھی ایک ساتھ زندگی نہیں گزار سکتے۔ حیا نے ماویہ کو جتایا، بے فکر رہو، تمہاری ساری عادتیں مزاج پسند میں اپنی نیچر کے مطابق ڈھالنے کا فن جانتا ہوں، بس تمہارے میرے بیڈ روم میں آنے کی دیر ہے۔ ماویہ نے سنجیدگی سے بولا، مگر اس کی آنکھوں میں ناچتی ہوئی شرارت دیکھ کر حیا کا دل جل گیا، اور تم کتنا پچھتانے والے ہو یہ تمہیں شادی کے بعد پتہ چلے گا۔ حیا نے انگلی اٹھا کر اس کو کہا، ماویہ نے اپنی انگلی میں اس کی انگلی اٹکا کر نیچے کی، بری بات، انگلی نیچے کو کرو، لگتا ہے شادی کے بعد بہت کچھ سکھانا نہ پڑے گا تمہیں، اور ویسے بھی میں تم سے شادی کر کے ساری زندگی پچھتانے کے لیے تیار ہوں۔ سنو، شادی جلدی ہوگی ہماری، اس بات کو لے کر کوئی بھی ایشو اٹھنا نہیں چاہیے۔ ماویہ کا اب لہجہ شوخ تھا مگر آنکھیں وارننگ کرتی ہوئی تھی۔ میں تمہیں چھوڑوں گی نہیں، حیا نے غصے میں غراتے ہوئے کہا، میں بھی تو یہی چاہتا ہوں کہ تم مجھے بالکل نہ چھوڑو۔ ماویہ نے حیا کے دونوں ہاتھ اپنی کمر میں باندھ کر اس کا چہرہ تھامتے ہوئے کہا۔ زین جو کہ بیڈ روم میں جانے کے لیے ہال سے گزر رہا تھا، کھڑکی سے اس کی نظر ماویہ اور حیا پر پڑی جو کہ بات کر رہے تھے۔ وہ چونک کر لان میں آیا، حیا اور ماویہ کو اتنے قریب دیکھ کر اسے حیرت کا جھٹکا لگا۔ حیا وہاں کیا کر رہی ہو؟ زین نے اچانک سے حیا سے کہا۔ زین کی آواز پر وہ دونوں مڑے اور ایک دم ماویہ حیا سے 2 قدم پیچھے ہوا۔ کچھ نہیں بابا، ویسے ہی لان میں آئی تھی۔ زین ان دونوں کو غور سے دیکھ رہا تھا تو حیا سے کچھ بات نہیں بنی۔ جاؤ اپنے روم میں اور اسٹڈی کرو، زین نے حیا کو دیکھتے ہوئے سنجیدگی سے کہا، اور حیا وہاں سے چلی گئی تو زین نے دوبارہ ماویہ کو دیکھا اور اپنے روم میں چلا گیا۔ لگتا ہے باپ پر مزاج گیا ہے بیٹی کا، ماویہ سوچتے ہوئے دوبارہ سگریٹ سلکانے لگا۔ زین روم میں آئے سے بار بار وہ منظر یاد آ رہا تھا، حیا اور ماویہ اتنے قریب، اس کی پیشانی پر شکنوں کے جال ابھرے۔ شاہ یہاں کیوں آ گئے ہو؟ ڈنر ریڈی ہے، حور زین کو بلانے آئی۔ میں تھکا ہوا، تھوڑی دیر ریسٹ کروں گا، ڈنر کا موڈ نہیں ہے۔ تھوڑی دیر پہلے والی مہمان نوازی اور گرم جوشی ختم ہو چکی تھی، اس نے حور کو سنجیدگی سے جواب دیا، مگر ایسا کتنا برا لگے گا، ابھی تھوڑی دیر پہلے تو تم ٹھیک تھے، کیا ہوا، کچھ برا لگا ہے کیا؟ حور نے پریشانی سے زین کو دیکھ کر کہا، یار مجھے یہ خضر کا بیٹا، میرا مطلب ہے تم نہیں سمجھو گی۔ زین کو خود نہیں سمجھ میں آیا وہ کیا سمجھے اور حور کو کیا سمجھائے۔ جب حیا وہاں سے اسٹڈی کہہ کر اٹھی تو وہ لان میں کیا کر رہی تھی؟ اچھا جو بھی بات ہے وہ ہم بعد میں ڈسکس کر لیں گے، تم پلیز میری خاطر کھانے کے لیے آ جاؤ، کتنا آکورڈ لگے گا اسے، ویسے بھی حیا نے آنے کے لیے منع کر دیا، کم سے کم تم تو اس طرح نہیں کرو، حور نے بے بسی سے کہا۔ حیا کو آنا بھی نہیں چاہیے، اسے فورس نہیں کرنا، تم چلو میں آ رہا ہوں، زین نے حور سے کہا۔ کھانا خاموشی کے ماحول میں کھایا گیا، حور سب کو سرو کرنے میں لگی ہوئی تھی۔ زین آج میں بہت خوش ہوں، تمہارے اس طرح پازیٹیو رسپانس سے میرے اوپر سے بوجھ اتار دیا جو برسوں سے میرے دل پر تھا، تم بڑے ظرف کے مالک ہو، اس میں کوئی شک نہیں، میں ہم دونوں کے رشتے کو اور بھی مضبوط کرنا چاہتا ہوں۔ خضر کے بولنے پر حور، نائمہ، ماویہ، صنم بھی اس کی طرف متوجہ ہوئے۔ مطلب میں سمجھا نہیں، زین نے الجھن بھری نظر خضر پہ ڈالی۔ میں ماویہ اور حیا کی شادی کی صورت ہمارا رشتہ مضبوط بنانے کی بات کر رہا ہوں، ماویہ اور حیا کی شادی سمجھو میری دلی خواہش ہے، میں حیا کو بہونی بیٹی بنا کر اپنے گھر میں لانا چاہتا ہوں۔ خضر نے بات مکمل کی جس پر زین اور حور چپ لگ گئی، سب لوگ ان کی جواب کے منتظر تھے۔ زین نے ایک نظر ماویہ کو دیکھا جو اسی کو دیکھ رہا تھا جیسے زین کے جواب کا انتظار کر رہا ہو۔ زین کو دوبارہ لان والا منظر یاد آیا، دراصل حیا کی شادی کا میں نے تمہیں اتنی جلدی سوچا نہیں ہے، ابھی اس کی اسٹڈی بھی کمپلیٹ نہیں ہوئی ہے، میں اتنی جلدی ارادہ نہیں رکھتا حیا کی شادی کا۔ زین کو انڈائریکٹ منع کرنا بہتر لگا۔ اسٹڈی کا کیا ہے زین، وہ تو شادی کے بعد بھی کمپلیٹ ہو سکتی ہے، انسان اپنے فرض سے جلد سرگزر ہو جائے تو اچھا ہی رہتا ہے۔ ہاں میں تمہاری پوزیشن سمجھ سکتا ہوں، اگر تمہارے دل میں ایسی کوئی بات یا وہم دل میں ہے کہ حیا وہاں جا کر کیسے رہے گی یا ماضی کے حوالے سے، تو اس کو بالکل اپنے دل سے نکال دو۔ میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے بولا تھا حیا کو میں بہونی اپنی بیٹی بنا کر لے جاؤں گا، اس بات کا تم دونوں بالکل اطمینان رکھو، خضر نے یقین دلانے والے انداز میں کہا۔ خضر مجھے تمہاری بات پر، زین نے بولنا چاہا۔ خضر بھائی ہم آپ کو تھوڑے دنوں بعد جواب دیں گے فون پر، حور نے زین کی بات کاٹ کر بات سنبھالتے ہوئے کہا۔
ٹھیک ہے، میں انتظار کروں گا اور امید رکھوں گا یہ جواب میری خوشی کے مطابق ہوگا۔ ادھر سے مسکرا کر بولا۔ اس پورے عرصے تک نعیمہ نے آنکھوں ہی آنکھوں میں کڑی طبیعت سے معاویہ کو کچھ بھی بولنے سے باز رکھا۔ حور تم نے یہ کیوں بولا کہ ہم سوچ کر جواب دیں گے؟ سب کام نپٹا کر حور بیڈ روم آئے تو زین ایک دم بول اٹھا، تو اور کیا بولنا چاہیے تھا شاید، جس طرح تم بات کر رہے تھے بات طول پکڑ رہی تھی۔ حور نے زین کو دیکھ کر جواب دیا، یار میں یہ بات نہیں بڑھا رہا تھا، خضر ہی پیچھے پڑ گیا۔ اور دیکھو میری بات سنو، صحیح ہے خضر نے پہل کی، دوستی کا ہاتھ بڑھایا، میں نے بھی اس کا پازیٹیو انداز میں رپلائی کیا، دیٹس انف۔ حور دوستی کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ میں اپنی بیٹی کا ہاتھ اس کے بیٹے کے ہاتھ میں پکڑا دوں، زین نے جھنجھلاتے ہوئے کہا۔ ویسے اس میں برائی بھی کیا ہے، تمہیں اپنی بیٹی کا ہاتھ کسی کے ہاتھ میں تو پکڑانا ہے نا، آئی مین ہمیں اپنی بیٹی کی شادی تو کرنی ہے کسی نہ کسی سے۔ حور نے تحمل سے سمجھانے کے انداز میں زین کو جواب دیا، جس پر زین حیران ہو گیا۔ حور مطلب کیا ہے تمہارا کہنے کا؟ تمہارا مطلب میں اپنی بیٹی کی شادی خضر کے بیٹے سے کر دوں؟ آر یو سیریس؟ زین کو جیسے شوق لگا۔ اس میں ایسی انہونی والی کون سی بات ہے شاید، یہ زیادہ اچھا نہیں کہ ہم اپنی بیٹی کا ہاتھ دیکھے والے لوگوں میں دیں، غیروں سے تو بہتر ہے۔ ہم نے بلال بھائی کے ہاں بھی حیا کا ارادہ اس لیے بنایا تھا کہ وہ اپنے ہیں۔ حور نے دوبارہ زین کو سمجھانے کی کوشش کی، یہاں پر بلال کا کیا ذکر، بھلا بلا اور خضر میں بہت فرق ہے، اور دیکھے والے لوگ جن کا اتنے سالوں سے کچھ علم ہی نہیں، کہاں آئے اچانک ایک دم سامنے آ گئے اور دوسری ملاقات میں بھی رشتہ مانگ لیا، ایکسیلنٹ۔ زین نے تب کر کہا، مجھے معلوم ہے بلال بھائی اور خضر بھائی نے بہت فرق بتانے کی ضرورت نہیں ہے، ظاہر سی بات ہے دوستی تو تم نے خضر بھائی سے اول ڈالنے کے لیے کی تھی، دل تو تمہارا قیامت تک صاف نہیں ہوگا۔ حور کو زین کا اس طرح کہنا برا لگا۔ حور اب تم غلط بات کر رہی ہو، میں نے صاف دل سے اور کھلے دل سے اس کو گلے لگایا ہے، مگر بیٹی اس کے گھر میں دینا الگ بات ہے، مجھے خضر کی نیت یا خلوص پر کوئی شک نہیں ہے۔ زین نے تیز لہجے میں کہا، اوکے شاید تم جیتے میں ہاری، اس بات کو یہیں ختم کرو کیونکہ اس ٹاپک پر بات کم ہوگی، ہماری بحث زیادہ۔ حور وارڈروب سے کپڑے نکال کر ڈریسنگ روم میں چلی گئی۔ جبران کی بتائی گئی جگہ پر اعظم لڑکی کو لے کر پہنچا، یہ آبادی سے دور کوئی قبرستان تھا۔ اعظم نے جبران کی گاڑی دیکھی، اپنی گاڑیوں کے اس کی گاڑی کے قریب کھڑی کی، خود گاڑی سے اتر کر لڑکی کو نکالا اور قدم بڑھاتا ہوا جبران کی گاڑی کی طرف آنے لگا۔ وہاں جبران کے علاوہ اس کا ایک ساتھی بھی موجود تھا اور ان دونوں نے اپنا چہرہ چھپایا ہوا تھا۔ اعظم نے ان لڑکی کو ان دونوں کے حوالے کیا، جبران نے اعظم کو اس کے کام کا معاوضہ دیا اور دونوں ہی لڑکی کو گاڑی میں بٹھانے کے لیے مڑے ابھی کار کا دروازہ ہی کھولا تھا، فضا کی گولی کی آواز گونجی۔ اپنی جگہ سے ہلنے کی ضرورت نہیں اور نہ ہی کوئی ہوشیاری دکھانے کی ضرورت ہے، پورا ایریا پولیس نے گھیرا ہوا ہے۔ معاویہ پسٹل کا رخ جبران اور اس کے دوسرے ساتھی کی طرف کرتا ہوا آگے بڑھا۔ جبران نے جتنی تیزی سے پسٹل نکالنے کی کوشش کی، معاویہ نے اس کا ہاتھ کا نشانہ لے کر فائر کیا۔ دوسری فائر کی آواز پر پولیس کی کار وہاں پہنچی اور اعظم سمیت ان دونوں کو اپنی حراست میں لے کر پولیس کی گاڑی میں بٹھا کر اپنے ساتھ لے گئے۔ تھینکس انسپکٹر شعلہ، آپ کے تعاون سے ہمارا کام آسان ہوا، جس کے لیے میں آپ کا تہہ دل سے مشکور ہوں۔ معاویہ نے انسپکٹر شعلہ کے پاس آتے ہوئے کہا، شکریہ کس بات کا سر، یہ تو میرا فرض تھا۔ انسپکٹر شعلہ نے مسکرا کر کہا اور وہ دونوں روانہ ہو گئے۔ اماد کی کال آ رہی ہے صنم، میں سن کر آتی ہوں، فریہ نے موبائل بیگ سے نکالتے ہوئے کہا اور فاصلے پہ جا کر کال سننے لگی۔ وہ دونوں آرٹ گیلری میں آئی ہوئی تھی اور مختلف پینٹنگز دیکھ رہی تھی۔ صنم ایک پینٹنگ کی طرف غور سے دیکھنے لگی، یقیناً آپ کو پسند آئی ہوگی یہ پینٹنگ میں صنم۔ اپنے پیچھے سے آواز آئی تو اس نے مڑ کر دیکھا، سامنے ہادی کو دیکھا، اس کے لب مسکرائے، ارے آپ یہاں، کیسے ہیں آپ؟ صنم نے خوشگوار حیرت کا اظہار کرتے ہوئے ہادی کی خیریت پوچھی۔ میں ٹھیک ہوں، آپ کیسی ہیں؟ ہادی نے اس کی آنکھوں میں جھانک کر کہا، جس میں اسے ہر وقت اداسی دکھتی تھی لیکن آج اداسی کے ساتھ ایک خاص قسم کی چمک تھی جو شاید ہادی کو دیکھ کر اس کی آنکھوں میں آئی تھی۔ میں بھی ٹھیک ہوں، کیا تو آپ کو بھی پینٹنگ میں دلچسپی ہے؟ صنم نے خوش ہوتے ہوئے ہادی سے پوچھا، اتنی خاص نہیں مگر جنہیں گفٹ کرنا ہے انہیں کافی دلچسپی ہے پینٹنگز میں نے سوچا کوئی خوبصورت سی پینٹنگ ہی گفٹ کر دی جائے۔ ہادی نے مسکرا کر کہا، اور وہ کون ہے؟ صنم نے بے ساختہ پوچھا، ہے کوئی سم ون اسپیشل؟ ہادی نے مخور صنم کو دیکھتے ہوئے کہا، او اچھا۔ صنم کے دل میں کچھ ٹوٹ سا گیا، آپ پوچھیں گے نہیں وہ سم ون اسپیشل کون ہے؟ ہادی اب بھی اس کو اس کی آنکھوں میں جھانکتا ہوا سوال کر رہا تھا، جس میں ایک بار پھر اداسی اپنا رس کھول گئی تھی۔ مجھے پہلے بھی نہیں پوچھنا چاہیے تھا، سوری میں ایک دم پرسنل ہو گئی۔ صنم کی نگاہیں اب فریہ کو تلاش کر رہی تھی۔
मगर मैंने आपको अपना अच्छा दोस्त समझकर बताना चाहता हूँ ताकि पेंटिंग सेलेक्ट करने में आप मेरी हेल्प कर सकें। हादी ने सनम से कहा, ओके, आपकी हेल्प करके मुझे खुशी होगी। किस तरह की नेचर है जिनको आप गिफ्ट करना चाहते हैं पेंटिंग? मेरा मतलब है इंसान को इसकी तबीयत और मिजाज के मुताबिक चीज़ें पसंद आती है, तो आप मुझे थोड़ा सा बताएंगे ताकि सिलेक्ट करने में आसानी हो जाए। सनम ने मुस्कुराकर वजाहत दी, मेरी मम्मा को रंगों से बहुत प्यार है सनम। हादी ने चांदती हुई नज़रों से सनम को देखकर कहा, मतलब आप ये गिफ्ट अपनी मम्मा को करने वाले हैं? आई मीन वो समवन स्पेशल आपकी मम्मा है? सनम ने हैरत से कहा। एक दफ़ा फिर इसकी आंखों में हैरत और खुशी के मिले जुले तासुरात उभरे। क्यों, मेरे लिए मेरी मम्मा स्पेशल नहीं हो सकती? दरअसल इनकी एनिवर्सरी आ रही है तो सोचा पेंटिंग गिफ्ट कर दूं। हादी ने हल्का सा मुस्कुराकर जवाब दिया। फिर देखें ये पेंटिंग कैसी रहेगी, इसमें चारों तरफ रंग ही रंग बिखरे हुए हैं। सनम ने एक पेंटिंग की तरफ इशारा करते हुए कहा, ब्यूटीफुल, आपकी चॉइस लाजवाब है, इसमें कोई शक नहीं, और ये मेरी माँ को पसंद भी आएगी। अगर मैं इनके लिए पेंटिंग पसंद करता तो वो इनको इतनी पसंद नहीं आती, क्योंकि मेरी चॉइस इनसे डिफरेंट है। और आपकी चॉइस क्या है? सनम ने वैसे ही पूछा। अगर मैं अपने लिए कुछ पसंद करूँगा तो ये पेंटिंग पसंद करूँगा। हादी ने एक पेंटिंग की तरफ इशारा किया जिसमें एक खूबसूरत लड़की भरे मुजम्मे में उदास आंखों के साथ खड़े मुजम्मे को देख रही थी। आपको नहीं लगता सनम, इस पेंटिंग में मौजूद ये लड़की आपकी शख्सियत की अक्कासी कर रही है? ये बिल्कुल आपसे मेल खाती है। आप भी दुनिया को शायद इसी तरह आंखों में उदास सजाए हुए देखती हैं। हादी ने गौर से इसकी आंखों में झांकते हुए कहा, अरे यार सॉरी, अम्माद भी ना इतनी लंबी बात करता है, फरिया ने एकदम आकर कहा। सनम और हादी ने फरिया की तरफ देखा। इनसे मिलो, ये है हादी। हादी ये मेरी बहुत अच्छी दोस्त है और यूनिवर्सिटी फेलो भी। फरिया ने हादी से मिलकर सनम से मुखातिब होते हुए कहा, सनम वो अम्माद मुझे आने वाला है, अगर तुम माइंड ना करो तो अपने ड्राइवर को बुला लोगी, वो तुम्हें आकर पिक कर ले। फरिया को अम्माद के साथ निकलना था और सनम का घर अपोजिट साइड पर था, तो उसने अपनी मजबूरी बताई। मुझे बिल्कुल मसला नहीं होगा, तुम अम्माद भाई के साथ जाओ, रिलैक्स होकर, मैं ड्राइवर को कॉल करती हूँ। सनम ने फरिया को ये इत्मीनान दिलाया। अगर आपको कोई प्रॉब्लम ना हो तो मैं आपको ड्रॉप कर सकता हूँ। हादी ने सनम को ऑफ़र करी। आपको परेशानी तो नहीं होगी? सनम ने झिझकते हुए हादी से पूछा, क्योंकि ड्राइवर का वेट करती तो उसे काफ़ी देर हो जाती, जबकि फरिया चली गई थी। नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आप आइए प्लीज़, हादी ने सनम को बोला। आज हया का बर्थडे था। ज़ैन ऑफिस नहीं गया था, इसने आज का दिन अपनी बेटी के नाम किया। सारा दिन इसके और हूर के साथ हया इतने दिनों की उदासी और टेंशन को भुलाकर खुश हो गई थी। इसके माँ बाप इसके साथ थे, इसकी ताकत, इससे सजी सच्ची मोहब्बत करने वाले। इसने मुस्कुरा कर सोचा। रात का डिनर करके वो लोग घर वापस लौटे। घड़ी रात के 10 बजा रही थी। आज का सारा दिन घूमते फिरते गुजरा। थकन के बाद ज़ैन और हूर भी अपने बेडरूम में चले गए। हया भी अपने बेडरूम में आई। जैसे ही लाइट ऑन की, बहुत सारे गुलाब की पत्तियां एकदम से इसके ऊपर आकर गिरी। वो एकदम डर के पीछे हुई और चीख मारना चाहा। मावे ने अपना भारी हाथ इसके नाजुक होठों पर रख दिया। हैप्पी बर्थडे बेबी, वो कान में सरगोशी करते हुए बोला। हया ने इसके सीने अपने दोनों हाथ रखकर इसे दूर हटाया। ये क्या बेहुदा हरकत है? माथे पे शुक्रों का जाल सजाए हुए हया ने इसे गर्रा कर पूछा। गालिबन इसे बर्थडे विश करना कहते हैं। माविया ने हया को गौर से देखते हुए कहा, मुझे तुम्हारी विशेष की ज़रूरत नहीं है और तुम्हें इस तरह मेरे रूम में आने की ज़रूरत नहीं है। हया ने सख्त लहजे में कहा, कैसे ज़रूरत नहीं है जानम, तुम्हें गिफ्ट देने, अपना मुंह मीठा कराने तो आना था ना मुझे? इस तरह लेने देने से तो हमारे दरमियान मोहब्बत बढ़ेगी। माविया ने आंखों में शरारत समाये हुए 2 कदम आगे बढ़कर, इसके आगे बढ़ने पर हया 2 कदम पीछे हटी। अपनी औकात में रहो तुम 2 टके के पुलिस वाले, अगर तुम यहाँ से नहीं निकले तो मैं शोर मचा दूंगी। हया ने इसको धमकाया। शौक से अपना शौक पूरा करो, मैं तो चाहता हूँ ऐसे ही सही कुछ बात तो आगे बढ़े। माविया इसको चैलेंज करता हुआ बोला और उसकी चढ़ाई पर हया इसको घूर कर रह गई। अच्छा, ऐसी प्यार भरी नज़र से देखना बंद करो, और तुम्हारे इस तरह देखने से मेरा दिल और भी बेईमान होता है। माविया ने नरमी से इसका हाथ थामा और उसे टेबल तक ले जाना चाहा, जो कि रूम के कोने में रखा हुआ था, मगर हया अपनी जगह से नहीं ली और वो अभी भी गुस्से में माविया को ही देख रही थी। माविया ने जब इसको टिस से मिस होते नहीं देखा तो हया के हाथ पर अपनी गिरफ्त सख्त की और संजीदगी से इसको देखने लगा, जैसे आंखों से इसे वार्निंग दे रहा हो। हया आहिस्ता कदम उठाकर इसके साथ टेबल तक आई, जहाँ टेबल पर छोटा सा केक और नाइफ रखा हुआ था। माविया ने नरमी से इसका हाथ छोड़ा और अपनी पॉकेट से एक हार्ट शेप पेंडेंट निकाला और उसे हया के गले में पहनाया। बरखलाफ तवक्को हया ने किसी किस्म का एहतजाज किए बिना पेंडेंट माविया के हाथों से आराम से पहन लिया, तो माविया ने हल्का सा मुस्कुराकर हया को देखा। इसे अपने गले की जीनत बनाए रखना बीबी, रिंग की तरह इसको उतारना नहीं, वरना मुझे बिल्कुल अच्छा महसूस नहीं होगा। वो हया की गाल पर अपना हाथ रखते हुए बोला। हया बिल्कुल चुपचाप इसको देख रही थी। चलो शाबाश, केक काटो अब।
माविया ने नाइफ इसके हाथ में पकड़ाते हुए कहा, जो कि हया ने चुप करके थाम ली। केक की तरफ नाइफ बढ़ाते हुए अचानक हया को क्या हुआ, एकदम से इसने मुड़कर नाइफ से माविया के सीने की तरफ वार करना चाहा, मगर अगले ही पल बदकिस्मती से हया की कलाई माविया के मजबूत हाथ में थी और माविया का दूसरा हाथ हया की नाजुक गर्दन पर। माविया नाइफ वाला हाथ मुड़कर हया की कमर तक ले गया और एक झटके से नाइफ नीचे गिराई। अब वो इसे दीवार के साथ लगा चुका था। ये क्या करने वाली थी तुम? हाँ, ये हरकत तुम्हें कितनी महंगी पड़ सकती है, इसका अंदाज़ा है तुम्हें? अभी तक तुमने सिर्फ प्यार देखा है मेरा, अब मैं तुम्हें बताता हूँ माविया मुराद क्या है क्या चीज़। हया की गर्दन पे माविया के हाथ का दबाव मजीद पड़ने लगा तो हया ने अपने दूसरे हाथ से माविया का हाथ अपनी गर्दन से हटाना चाहा, जिसने वो कामयाब ना हो सकी। बताओ, इस हरकत के बदले में अब तुम्हारे साथ क्या सलूक होना चाहिए? अपनी सज़ा आज तुम खुद ही तजवीज़ करोगी, बोलो। हया की गर्दन हाथ पर से अपने हाथ हटाते हुए इसने हया को बेड पर फेंकते हुए कहा। हया औंधी मुँह बेड पर गिरी और जल्दी से सीधी होकर उठना चाहिए। अभी वो उठकर बैठी थी कि माविया तेजी से इसके पास आया और उसको उठने का मौका दिए बगैर हया के दोनों शोल्डर पकड़कर वापस इसे बेड पर गिराया। अपने दोनों हाथ हया के दाएं बाएं तरफ रखे और अपना एक घुटना बेड के ऊपर टिकाकर हया को देखने लगा। सॉरी बोलो, संजीदगी से हया को देखते हुए कहने लगा। हया की आंखों में खौफ और आंसू देखकर वो अपने उंगलियों के निशानात इसके गर्दन और हाथ पर देकर पीछे हटा। इसके पीछे हटने से हया फौरन बेड से उठकर खड़ी हुई। ओके रिलैक्स, आंसू साफ करो अपने। माविया ने आगे हाथ बढ़ाकर इसके आंसू साफ करने चाहे। जो भी था वो इसकी आंखों में आंसू नहीं देखना चाहता था, मगर हया ने इसका हाथ झटक दिया। दफा हो जाओ मेरे बेडरूम से और मेरी जिंदगी से भी। उंगली से खिड़की की तरफ इशारा करते हुए हया चीख कर बोली, ओके मैं तुम्हारे रूम से जा रहा हूँ, मगर तुम्हारी ज़िंदगी से निकलने के लिए तुम्हें एक दफ़ा फिर ट्राई करना पड़ेगा मुझे मारने के लिए। काश मेरी कोशिश आज ही कामयाब हो जाती। हया ये कहकर रुकी नहीं बल्कि वॉशरूम के अंदर चली गई। माविया सर पर होठ डालकर खिड़की से बाहर निकल गया। ज़ैन को नींद में लगा जैसे हया की चीख की आवाज़ आई है। वो उसके रूम में गया, डोर खोला तो खिड़की से किसी को बाहर जाते हुए देखा। जब तक वो भाग कर खिड़की की तरफ आया तो दीवार फैलाकर कोई बाहर की तरफ निकल रहा था। हया को तलाशने के चक्कर में ज़ैन की नज़र वॉशरूम की तरफ गई। वॉशरूम की लाइट जली हुई थी और पानी गिरने की आवाज़ आ रही थी। इस बात से ज़ैन ने अंदाज़ा लगाया हया वॉशरूम में है। ज़ैन ने हैरत से टेबल पर पड़े हुए केक की तरफ देखा। नीचे चूरी पड़ी हुई थी, कमरे में फूल की पत्तियां बिखरी हुई थी। ज़ैन ने बेयकीनी से दोबारा खिड़की की तरफ देखा और फिर वॉशरूम के बंद दरवाजे पर इसकी नज़र गई और वो वापस अपने रूम में गया, मगर अब नींद इसकी आंखों से कोसों दूर थी। हाँ, साद जिब्रान ने अपना मुंह खोला। माविया ने पुलिस स्टेशन में आते ही मसरूफ़ अंदाज में इंस्पेक्टर साद से पूछा, सर जी काफ़ी तवाज़ुन दी तो मैंने इसकी की है, अभी थोड़ी देर पहले की है, बस थोड़ी देर में आपको इन्फॉर्मेशन निकलवा कर देता हूँ। इंस्पेक्टर साद ने ताबेदारी दिखाते हुए कहा, कितनी दफ़ा कहा है साद, सीधी उंगली से सिर्फ एक बार घी निकाला करो, इसके बाद अगर घी ना निकले तो इस उंगली को काट दो। माविया ने दूसरे केस की फाइल देखते हुए साद को मशवरा दिया। मतलब सर जी, इंस्पेक्टर साद ने गड़बड़ाते हुए कब पूछा। मतलब मैं टाइम वेस्ट नहीं करूँ, अगर वो मुँह नहीं खोल रहा तो जाओ जाकर इसकी एक एक करके उंगलियां काट दो। और मैं एक काम के सिलसिले में जा रहा हूँ, जब तक मैं वापस आऊँ तो मेरी टेबल पर पूरी इन्फॉर्मेशन मौजूद होनी चाहिए। माविया ने फाइल बंद करके टेबल पर रखी और गाड़ी की कीस उठाकर बाहर निकल गया। क्या हुआ, चुप चुप क्यों हो? खैरियत है सब? बिलाल ऑफिस पहुंचा तो काफ़ी देर से जैन को चुप और गायब दिमाग देखकर आखिरकार बिलाल ने जैन से सवाल किया। बेशक मंगनी ख़त्म हो चुकी थी, मगर इस वजह से इनकी दोस्ती में कोई फ़र्क नहीं आया था। अलबत्ता जैन हादी से बात नहीं करता था और हादी भी जैन को सलाम के अलावा मुखातिब नहीं करता था, जबकि वो जानता था जैन की इसमें कोई गलती या कसूर नहीं था। एक बाप होने के नाते इस दिन जो जैन ने किया, कोई इसी जगह पर होता वो यही करता, मगर इसे गुस्सा हया पर था जो किसी सूरत कम नहीं हो रहा था। हाँ, सब खैरियत है, ज़ैन ने टालने वाले अंदाज से बिलाल को कहा। अब वो कल रात वाली बात बिलाल से क्या शेयर करता। शेयर तो इसने ये भी नहीं किया था कि खिज़र ने अपने बेटे का रिश्ता हया के लिए डाल कर गया है। मुझे अफ़सोस हो रहा है हादी और हया का रिश्ता ख़त्म होने की वजह से हमारे इतने सालों की दोस्ती में फ़र्क आ गया है। जो तुम अपनी प्रॉब्लम अब मुझसे शेयर करना ज़रूरी नहीं समझ रहे हो, और प्लीज़ ये मत कहना कि तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं हर किसी से बेखबर रह सकता हूँ, मगर तुम्हारा चेहरा देखकर मुझे अंदाज़ा हो जाता है कि कोई बात ज़रूर है। बिलाल ने जैन को देखते हुए कहा, मेरी और तुम्हारी दोस्ती इतनी हल्की कभी नहीं रही है बिलाल, कि हम बच्चों के पीछे अपने दिल एक दूसरे से ख़राब करें। 2 दिन से एक अजीब सी उलझन में पड़ गया हूँ। इस दिन तुम्हें बताया तो था कि खिज़र आया था। ज़ैन ने बिलाल को याद दिलाया। हाँ, सुलह हो गई तुम दोनों की, बहुत खुशी की बात है। इस उम्र में दिल बुरे करके इनमें रंजिशें रखकर क्या करना है? बिलाल ज़ैन से बोला, हाँ यार, इस दिन खिज़र हया के लिए माविया अपने बेटे के लिए रिश्ते के लिए कहकर गया और काफ़ी इसरार करके गया है।
ज़ैन ने अभी भी कल रात वाली बात गोल करके रिश्ते वाली बात बिलाल को बताई, जिस पर बिलाल एक पल के लिए खामोश हो गया। कितना अरमान था इसे हया इसके घर आती। फिर तुमने क्या जवाब दिया और भाभी इनके क्या ख्यालात हैं इस बारे में? बिलाल ने ज़ैन से पूछा। यार हूर को तो इस रिश्ते में कोई बुराई नहीं लगती, मगर मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, पता नहीं क्या उलझन है। मैं अंदर से मुतमईन नहीं। ज़ैन ने अपनी परेशानी शेयर की। तुम मुतमईन क्यों नहीं हो ज़ैन? बिलाल ने है ज़ैन से सवाल किया। यार मुझे खिज़र की नीयत पर कोई शक नहीं है। इसने बेशक नेक नीयत इसी हया को अपने बेटे के लिए मांगा है, मगर हया का तुम्हें पता है वो किस तरह एडजस्ट करेगी। और सबसे बड़ी बात, इसका बेटा माविया पता नहीं किस नेचर का मालिक है। हया को कैसा रखे, वैसे भी शक्ल से भी काफ़ी प्राउड और सीरियस सा लगा। बस यही सब सोचकर उलझन का शिकार हूँ। जैन ने कुर्सी से टेक लगाकर आंखें बंद करते हुए कहा। इसकी आंखों के आगे वही मंजर घूम गया कि जब हया और माविया एक दूसरे के करीब खड़े थे, जिससे वो उलझ गया था। ज़ैन तुमने हया से पूछा वो क्या चाहती है? बिलाल के सवाल पर ज़ैन ने चौंक कर बिलाल को देखा। इसमें इतने चौंकने वाली क्या बात है? हया से तुमने इसकी मर्ज़ी पूछनी चाहिए, आखिर को आगे ज़िंदगी इसी ने गुज़ारनी है। अब ज़ैन को कल रात वाला मंज़र आँखों के सामने घूम गया। हया के रूम में केक, फूलों की पत्तियाँ, और वो कौन हो सकता है भला? वो कल रात से ही सोच रहा था। अभी वो सोच ही रहा था, इसकी सेक्रेटरी की कॉल आई। सर कोई माविया मुराद आपसे मिलना चाहते हैं। ठीक है, इन्हें अंदर भेज दें। ज़ैन ने कहते हुए फ़ोन रखा। खिज़र का बेटा आया है माविया। ज़ैन ने बिलाल को बताया। ठीक है, तुम इससे बात करो, मैं बाहर का राउंड लगा कर आता हूँ। बिलाल ने चेयर से उठते हुए कहा और रूम से बाहर निकल गया। अस्सलाम वालेकुम अंकल। ज़ैन माविया के ऑफिस में दाखिल हुआ, आगे हाथ बढ़ाता हुआ बोला। वालेकुम सलाम, बैठो। ज़ैन हाथ मिलाकर उसकी तरफ कुर्सी की तरफ इशारा किया। खैरियत कहो, कैसे आना हो कैसा आना हुआ? माविया के चेयर पर बैठते ज़ैन ने माविया से सवाल किया। आपसे कुछ ज़रूरी बात करनी थी अपने और हया के मुतालिक। माविया ने ज़ैन को देखते हुए कहा। माविया के जुमले पर ज़ैन का माथा ठनका। जो भी बात हो बहुत सोच समझ कर करना, ये ज़हन में रख कर कि हया मेरी बेटी है। ज़ैन ने इसकी आंखों में आंखें डालकर तंबी वाले अंदाज में कहा। दरअसल अंकल मैं बात को घुमा फिरा कर करने का आदी नहीं हूँ, बात सिंपल सी है। मैं हया को लाइक करता हूँ, उसे शादी का ख्वाहिशमंद हूँ। माविया ने बगैर घबराए या नर्वस हुए ज़ैन की आंखों में देखकर इससे अपनी ख्वाहिश का इजहार किया। ज़ैन को वो सीरियस और प्राउड तो पहले ही लगा था, लेकिन आज कॉन्फिडेंट के साथ साथ थोड़ा बेबाक भी लगा। तुम एक बाप के सामने इसकी बेटी के लिए इस तरह बात कर रहे हो? ज़ैन ने माविया को शर्म दिलाई। किसी को पसंद करना या इससे शादी की ख्वाहिश करना मेरा ख्याल नहीं कि ये मायूब बात है, और शर्म कभी माविया को छू कर नहीं गुजरी थी। और अगर मैं इस रिश्ते से इनकार कर दूं तो? ज़ैन माविया को बखौर देखते हुए कहा। आप धमकी दे रहे हैं या साफ इनकार कर रहे हैं? माविया ने संजीदगी से ज़ैन को देखकर पूछा। ना धमकी ना इनकार, जस्ट एक क्वेश्चन पूछा है मैंने। ज़ैन ने नापना चाहा वो कितने पानी में है, लेकिन मुझे फिर भी लगता है कि शादी तो मेरी हया से ही होगी। ज़ैन ने इसकी चैलेंज करती हुई आंखों को गौर से देखा। इतना कॉन्फिडेंस किस बात पर है तुम्हें? ज़ैन ने चाहती हुई नज़रों से इसको देखा। सर मुझे खुद पर हमेशा से कॉन्फिडेंस रहा है। माविया ने टेबल पर रखे हुए पैर वेट को घुमाते हुए कहा और फिर एक नज़र ज़ैन पर डाली। कल रात तुम मेरे घर आए थे हया के रूम में खिड़की के रास्ते? ज़ैन ने घूमते हुए पेपर वेट को रोक कर कहा। निगाहें अभी इसकी माविया के ऊपर थी। इतने अरसे में पहली बार चौंकने की बारी माविया की थी। माविया बिना जवाब दिए खामोशी से ज़ैन को देखता रहा। पुलिस में होकर यूं चोरों की तरह आधी रात को किसी के घर आना काफ़ी घटिया हरकत है। ज़ैन ने दोबारा माविया को शर्म दिलाई। ज़ैन समझा कि वो इस बार शर्म दिलाने में इसे कामयाब हो गया है। शायद वो शर्मिंदा भी था। तो आप ये समझे कि मैं आज यहाँ पर आपसे खिड़की की बजाय दरवाजे से अंदर आने की परमिशन लेने आया हूँ। माविया काफ़ी देर चुप रहने के बाद बोला। ज़ैन को अब वो बेबाक होने के साथ साथ काफ़ी ठीठ भी लगा। हया की इन्वॉल्वमेंट कितनी है? ज़ैन ने एक और सवाल किया, मगर नज़रें इसकी खिड़की की तरफ थी। वो आपसे खुद से बात नहीं करेगी, मगर इस रिश्ते के लिए इनकार भी नहीं करेगी। माविया के कहने पर ज़ैन ने माविया को देखा। पहली दफ़ा वो नज़रें झुका गया। ठीक है, जो भी मैं और हूर डिसाइड करेंगे वो हूर फ़ोन कर देगी। ज़ैन ने बात निपटाते हुए कहा। ओके अंकल, मैं यहाँ से अच्छी उम्मीद लेकर जा रहा हूँ। माविया ने उठते हुए कहा, मगर ज़ैन ने अपनी राय का इजहार नहीं किया और माविया खुदाफिज कहकर चला गया।